पावन शब्द धन गुरु अर्जन देव जी का बख्शिश किया होया बिलावल राग के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी के 805 अंग ते दर्ज है। इस पावन शब्द के अंदर धन गुरु अर्जन देव जी ने उस प्रभु परमात्मा की सेवा, उसकी पूजा, उसकी वडियाई जस गायन किए हैं। धन गुरु जी रहमत करते ने कौन जाना है, इनका अर्थ है कौन जानता है। प्रभु तुमरी सेवा है वैगुरु जी तेरी सेवा। कहन तो भाव हे सच्चे सतगुर जी किसी को कोई पता नहीं कि तू किस गुरमुख प्यारे दी किस सेवा तो प्रसन्न हो जाना है। तेरी वड्डी वडियाई है ते तेरी इस वड्डी वडियाई नूं तू आप ही जानता है। किसी तो थोड़ी जी सेवा तो बड़ा प्रसन्न हो जाना है। कई सारी उम्र सेवा करते रहते ने फिर भी उन्होंने तेरे दर तो खुशी वडियाई जिहड़ी है वो नहीं मिलती। इस पावन शब्द दियां विचारां नूं सुचज्जे ढंग दे नाल समझिया जाए, इस दे लई आपां धन गुरु महाराज जी ते गुरु तेग बहादुर साहिब जी के समय की एक साखी है उस दे नाल जुड़ते हाँ। जिस वक्त धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने आनंदपुर साहिब वसाया सी, उदों इस एरिए दे विच आबादी बहुत घट होया करती सी। इत्थे आबादी ना मात्र सी। कीरतपुर साहिब छेवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहिब ने वसाया सी। इत्थे भी कुछ घर सन ते कुछ होर थोड़े बहुत घर सन। बाकी जिहड़ा सी वो सारा ही सुनसान की तरह सी। ते आप जो आनंदपुर साहिब गए होवोगे आपने चलो जी नहीं वेखिया तो नाम जरूर सुनिया होना है नैना देवी का पहाड़। इस नैना देवी के पहाड़ ते कुछ साधु लोग रहा करते सन। ये साधु लोग सन जो एक एक दो दो महीनों के वक्फे के नाल धरती ते थले उतरिया करते मैदानी एरिए दे विच। इथों बसों वालियां तो अपनी रस्त लैके ते फिर ऊपर चले जाया करते। हुण इसे तरह ही इस पहाड़ी तो उतारा किया है साधु मंडली ने। जदों थले उतरे ने ते इन्होंने वेखिया भी ये जगह ते आ नवे मकान बन रहे ने, ये बस हो रही है। ये कौन हो सकते ने? ये नवी आबादी इत्थे जो उसारी जा रही है, इहदे बारे आपां नूं पता करना चाहिए। एक गुरसिख सी लकड़ां वढ रिहा सी। इसका नाम सी भाई दया दास। भाई दया दास नूं पुछया गया है कि गुरमुख प्यारिया ये आबादी जिहड़ी है इनू आबाद कौन कर रहे है? ते भाई दया दास ने आखिया धन गुरु नानक देव सच्चे सतगुरु दी नाम ही जोत है गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी। ते वो ये नगर वसा रहे ने। इसका नाम है आनंदपुर, भाव आनंदा दी पुरी है। ते इस साधु ने सवाल किया भी होवे गुरु होवे साधु फकीर ते उसनूं इस तरह की आबादी वसाण की की लोड़ है, की जरूरत है? इस गुरसिख ने आखिया भी तुसी ये सवाल तो गुरु महाराज जी के नाल साझा करो, गुरु महाराज जी तुहानूं इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। ये साधु मंडली धन गुरु महाराज जी सच्चे सतगुरु के पास इस सवाल नूं लैके आई है। गुरु महाराज जी ने बड़ा इन्हां दा सत्कार किया है। इन्हों ये वचन इन्हें तुसी लंगर पानी छको तो रात्रि विश्राम करो, सुबह तुहानूं सारे सवालों के जवाब दे देंगे। इन्होंने प्रशादा पानी छकिया, रात्रि नूं विश्राम किया। तो हुण इस मंडली का जिहड़ा
ਸਾਧੂ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੋ ਸੀ ਇਸ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ 200 ਸਾਲ ਦੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਆਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪੈ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁੱਤੇ ਪੈ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਠੰਡੇ ਦਿਨ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਪਾਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁੰਡ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕ ਕੇ ਤੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਬੁਰਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਚੰਗਿਆਈ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਇਆਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਇਆਵਾਨ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬੁਰਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਔਗਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਇਆ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਰਹਿਮ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਕਿਉਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਾਤਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਠੰਡ ਨਾ ਸਹਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਫਕੀਰ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ, ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਆਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜੋ ਰਾਤ ਤੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਧੂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਸੁਪਨਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਧੂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੜਪਣਾ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਪਹਿਲੋਂ ਜੋ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਸਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾ ਆਖਣ ਵੀ ਸਾਧੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਚਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਵਨ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੀ ਸੇਵਾ, ਬਸ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਣਗੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਫਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਠੰਡ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ। ਇਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਈ ਦਇਆਦਾਸ, ਇਹ ਸਾਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦਇਆਦਾਸ। ਇਹ ਦਇਆਦਾਸ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਸਾਧੂ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਤੇ ਬੈਠ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਇਹਨੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਰਾਤ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਾਸਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਧਾ ਤੇ ਨਿਮਕ ਮਾਤਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਰਾਹੀ ਪਾਂਦੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ, ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਾ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਤਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਈ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਦਵੈਤ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਅੰਦਰ ਦੂਜਾਪਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਦੂਈ ਦਵੈਤ ਤੇ ਦੂਜਾਪਨ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਭਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਕਵਣ ਜਾਣੇ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਤੁੰਗਰੀ ਸੇਵਾ। ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ? ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ ਅਲਖ ਅਪੀਵਾ। ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਸੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭ ਉਹ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਹਿਮਤ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਇਹ ਗੁਣ ਨੇ,
ਇਹ ਗੁਣ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤੇ ਅਲਖ। ਉਹਦੀ ਲਖਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਲਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਆਏ ਲਾਗੇ ਅੱਗੇ ਆੜਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜਾਣਨ ਯੋਗ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਭੇਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਭੇਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਭੇਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭੇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਭੇਤੀ ਹਾਂ, ਬਈ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਪੀਤਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਭੇਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਦੂ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਭੇਤ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਭੇਵਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਭੇਵਾ ਭੇਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭੇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਲਖ ਉਹਦੀ ਲਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣ ਲੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੇਬ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਖੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਫਾੜੀ ਕੱਟ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੇਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਖਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਲਖਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਅਵਨਾਸੀ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਉਹ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਤਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਦਾ, ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਇਹ ਮਾਇਆਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆਵੀ ਰਚਨਾ ਇਸ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਨਾ ਮਾਤਰ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਨੇ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਹਿਰ ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੰਭੀਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੇ, ਗਹਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਗੰਭੀਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾਈ ਵਾਲਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਮਗਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਰਥ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਨਾ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਯਤਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੰਭੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾਈ ਵਾਲਾ, ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਮ ਸੁੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਗੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਨੇ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰਤਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਹੈ, ਕਈ ਖੂਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 100-150 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਡੂੰਘਾ ਖੂਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਰ ਵਧੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹ ਵਿਚਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭੈਭੀਤ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਣੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗੈਰ ਗੰਭੀਰੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਊਚ ਮਹਿਲ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ। ਮਹਿਲ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰੂਪ ਹੈ ਊਚ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੁਆਮੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਸਭ ਦਾ ਸੁਆਮੀ, ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੂੰ ਅਪਰੰਪਰ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਅਪਰੰਪਰ। ਅਪਰੰਪਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਧਰਲਾ ਤੇ ਉੱਧਰਲਾ ਕਿਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਪਰੰਪਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਗਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਭਾਵ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜੇ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਅਪਰੰਪਰ, ਤੂੰ ਬੇਤਾਦ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ, ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਠਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆਸਰਾ, ਤੇ ਉਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹਿਰਦਾ। ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰੋਂ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਭਾਵੇਂ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਏਕ ਸਵਿਨ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੂਜਾ। ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਹੋ ਸਕਣ। ਏਕਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੂਜਾ। ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਆਪ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਜੋ ਇਤਨੇ ਮਹਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੋ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਭਾਵ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਸੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਗੀ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਸੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਤ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪੋ ਕਛੂ ਨ ਹੋਵਤ
ਭਾਈ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੀ। ਆਪੋ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵਤ ਭਾਈ, ਹੈ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥਾ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਪੋ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵਤ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਤੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੂਈਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਆਪੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਹੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਤ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵੈ ਸੋ ਨਾਮ ਪਾਈ। ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਸੁਗੰਧੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦ ਹੈ, ਜੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਤਨੀ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਚੰਦ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦ ਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਹਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੋ ਪਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਦੋ ਕਦਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵੇ ਸੋ ਨਾਮ ਜਪਾਈ। ਪਹਿਲੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵੇ ਸੋ ਨਾਮ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋ ਜਨ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਪਰਲੇ ਵਿਖਿਆਨ ਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਤੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜਨ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤਿਨ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਿਰ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ
ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਨਾਮ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ, ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤਿਨ ਹੀ ਪਾਇਆ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਹੱਥ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਠਰਾਗਨ ਦੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਣਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਤਰਕਵਾਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਸਤਕ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਆਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕੋਨੀ, ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਠਰਾਗਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਰਸ ਛੋੜ ਵਿਖਿਆ ਫਲ ਚਾਖਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਤੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ 20 ਘੰਟੇ ਸੌਂਦਾ, 4 ਘੰਟੇ ਨੀਂਦ ਇਹਦੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 20 ਘੰਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ 18 ਘੰਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ 16, ਫਿਰ 12 ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, 24 ਘੰਟੇ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 20 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦੀ 18, 16 ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਮਾ ਛੇੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਕੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਲੁਹਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਲੁਹਾਰ ਹੈ ਇਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੰਦੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੰਦੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਲੁਹਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਅਪੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ। 100 ਲੁਹਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 99 ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਲੁਹਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੰਜੀਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕੜੀਏ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸੰਗਲ ਟੁੱਟਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਜੰਜੀਰ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੁਹਾਰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜੰਜੀਰ ਸੰਗਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਲ ਉਸ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜੰਜੀਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੰਜੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹਰ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਘੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੋੜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਜੰਜੀਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਲੁਹਾਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਲੁਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਲੁਹਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੰਜੀਰਾਂ ਜਦੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੰਜੀਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੁਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜੋੜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤਪਾ ਕੇ ਇਤਨੇ ਮੇਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਟੁੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸੰਗਲੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਕੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਦੀ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ, ਪੁੱਠਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਮੱਤ ਦੇਣ, ਬੁੱਧੀ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਭਾਂਤ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਸੰਗਲੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸੰਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਬਣ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਜਰਬਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ